airports. Sir, namaste. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, masters. वैसे ही बैठे रहिए. अपने आप को चेक कर लीजिए मास्टर्स. क्या सच में आप ध्यान की स्थिति को दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಇಲ್ವೋ? ಇದೇ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ದಿನವೇ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ 3 ಗಂಟೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಅದೊಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ, ಅಂತರಂಗ ರುಜುತ್ವ, ಬಹಿರಂಗ ರುಜುತ್ವ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್? ನಾವೇ ಬುದ್ಧ ಆಗೋದು. ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೋಷ, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬೆಳಕನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನಿದೀವೋ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಮೌನ.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆ ಕುಶಲತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೈಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಚ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स. मास्टर्स, यदि हम ध्यान के इस 3 घंटे के अद्भुत स्थिति को दिन भर आगे ले जाने में असमर्थ हैं, तो वो हमारा दोष है. और दिन भर ध्यान की स्थिति को मेंटेन नहीं कर रहे, तो शायद हम 3 घंटे के अभ्यास में कहीं चूक गए. याद रखिए मास्टर्स, अपनी वाणी में अगर प्रकाश झलकता नहीं, तो अंतरंग में अभी हमने प्रकाश को उपलब्ध नहीं किया है. इसका ये सबूत है. अपनी वाणी से दूसरों को सुकून नहीं मिलता, तो सच में हमें अंदर से सुकून नहीं मिला है. यही सबूत. अपनी वाणी में प्रामाणिकता, सत्यसंधता, रुजुत्व, विनम्रता आदि सद्गुण झलकते नहीं, तो इसका मतलब भीतर हम उन सद्गुणों को अभी तक उपलब्ध नहीं हुए. भीतर का प्रकाश, भीतर का ज्ञान, भीतर जो उपलब्ध हुआ है ज्ञान, वो हमारी वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा व्यक्त होना चाहिए मास्टर्स. हमें जीते जी बुद्धत्व को, जीते जी निर्वाण स्थिति को उपलब्ध होना है. और इसी जन्म अभी, अगर नहीं हुए तो बुद्ध पूर्णिमा के सेलिब्रेशन क्यों आपको? हर दिन हमारे लिए बुद्ध पूर्णिमा नहीं हुआ तो बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन भी अधूरा रह जाएगा मास्टर्स, उसमें कमी रह जाएगी. हम बुद्धा बनना ही बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा गिफ्ट है. जिस महापुरुष का आचरण या उनकी जन्म जयंती आचरण करते हैं, सच में वो नहीं बने हैं, तो ये हमारा दोष है. और उनका आचरण केवल कर्मकांड है, बाह्य रूप से केवल वो एक आचरण है, अंतरंग का कुछ भी संबंध नहीं. 2 दिन पहले के वीडियो जो है उसे सुनिए आज भी, और बुद्ध पूर्णिमा तक सुनिए. हमें आगे जहां जाना है उसके लिए वो एंट्री पॉइंट है. 21 दिन के, पिछले 21 दिन के, लगभग 21 दिन, एक बार चेक करके उसके सीरीज भी डाल देंगे आपको. 21 दिन, लगभग 21 दिन के जो भी वीडियो आए हैं उसके मुताबिक आप प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुए हैं समझ लीजिए.
पिछले 21 दिन की सीरीज को सुन लीजिए। क्यों वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद और एक मंडल ध्यान को रखेंगे और उसके बाद उसके आगे की स्थिति को बताया जाएगा और उसमें सीरियसली आप प्रामाणिकता से भाग नहीं लेंगे तो यह आपकी चूक हो जाएगी, हमारी चूक हो जाएगी। प्राप्त करेंगे तो बड़ा बेनिफिट हो। उसकी तैयारी के लिए बुद्ध पूर्णिमा तक वो सारे वीडियो सुनते रहिए, खासकर 2-3 दिन पहले वाला और बाकी 21 दिन के। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको एक लगभग 21 दिन का ये ट्रेनिंग चलता रहा। अगर उसके अंतर सत्व को नहीं पकड़ते तो हर दिन हजारों घंटे का आप ऑडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे तो भी व्यर्थ हो जाएगा। मास्टर जो कहते हैं अगर उसके इशारों को हम नहीं समझते और इशारे के बाद भी वो स्पष्ट रूप से जो कहते हैं उसे भी नहीं समझते तो हम चूकते जाएंगे। मास्टर्स याद रखिए, ये जिस समय में हम धरती पर आए हैं ऐसा मौका इससे पहले धरती पर कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला था। बॉडी वेकेट करने के बाद जिस स्थिति को जाने के लिए योगी तरसते हैं उस स्थिति को धरती पर फिजिकली लाया जा रहा है। उस ट्रांजिशन पीरियड के आप मास्टर हो। आप अपने इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत अहमियत समझे बिना जी रहे हैं तो ये आपका दोष हो जाएगा मास्टर्स, किसी और का नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलेंगे।